神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第三个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第三个五旬节的意义是什么？第一，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话，我们一起说诗篇91。住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，
因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。感谢主。主耶稣与我们同在，我们来赞美他，敬拜他。我们知道他带领我们这一生。感谢你，主耶稣。登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱。我深知道，他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。那是他的恩典，在我们这一生。才发现自己是多渺小，登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星
仿佛在对着我微微笑。今生告诉我，一切它都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱。我深知道，他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，相信他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，我留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱。我深知道，他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。我们感谢你，来，我们高兴，我们双手。当我呼求，我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱。我深知道，他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。走过的路，走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。走过的路，走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。爱的
多时候我们都不知道到底是什么回事，但在主里我们相信他带领我们这一生，他带领我们每一步。当我们把一切都交在主手中，他使一切都变为美好，变为美好。我们相信主耶稣，我们相信你，我们相信你。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生奉献，一生不回头，一生不回头，一生爱你，一生爱你，跟随你。亲爱的主耶稣，亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。告诉他，一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。来，我们高举我们双手，告诉他，一生爱你，主耶稣，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。告诉他，一生爱你，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生爱你，跟随你。哈利路亚，一生爱你，一生跟随你，永不回头，永不后悔。阿门，阿门，阿门。他是爱我们的神，他是我们的牧者，永不离开我们的神，永远保护我们的神。相信吗？相信呀！耶！耶！
是我牧者，我必不致缺乏。是我躺卧青草地，在安歇的水边。他是我灵魂苏醒，引我走正义路。阿们。我虽过死荫幽谷，也必不怕遭害。在我敌人面前，为我摆设筵席。你的杖，你拥有高我的头，使我不被蚂蚁伤。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。我们相信，我要住在你殿中，直到永永远远。是我躺卧青草地，在安歇的水边。他是我灵魂苏醒，引我走正义路。我虽过死荫幽谷，也必不怕遭害。在我敌人面前，为我摆设筵席。直到永永远远。嘿嘿呦，嘿嘿呦，主你与我同在。我们相信你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿呦，嘿嘿呦，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到我们唱得大声一点好不好？嘿呦嘿呦，主你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰我。我们相信，嘿嘿呦，有慈爱跟随我。我要住在，更大声好不好？更大声好不好？你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿呦，嘿嘿呦，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。在
已见证着和经历着他伟大奇妙作为，奇妙奇妙何等奇妙，他权柄已赐给我，我们相信奇妙何等奇妙，他的恩典在我生命中，奇妙何等奇妙，阿们。耶稣的爱充满我，我已见证着，我已见证着和经历着那伟大奇妙作为，每一天我已从他领受到他丰盛的恩典，在我一生当中深深体会他一切美善，他牺牲之爱，耶稣基督何等奇妙，他永远是奇妙，哈利路亚，我赠送的生命，每一天何等奇妙，那权柄已赐给我，奇妙奇妙何等奇妙，他的恩典在我们生命中，他是奇妙的神，耶稣的爱充满我，我已见证着和经历着那伟大奇妙作为，每一天我已从他领受到他丰盛的恩典，在我一生当中深深体会他一切美善，他一切美善，他是神，耶稣基督何等奇妙，他永远是奇妙，哈利路亚，我赠送你生大声一点，奇命，奇妙何等奇妙，他权柄已赐给我，奇妙何等奇妙，他的恩典在我生命中，奇妙何等奇妙，耶稣的爱充满我，我已见证着，我已见证着和经历着那伟大奇妙作为，我已见证着，我已见证着和经历着那伟大奇妙作为，我已见证着和经历着那伟大奇妙作为。他是奇妙的真神，永不离开我们的真神，我们感谢你。哈利路亚，弟兄姐妹，我们大家同声一起来说：2025年是丰收之年，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年。感谢你天父，我们为我们的印度尼西亚国家祷告，祝福我们的总统布拉波总统和副总统巴巴基布兰。印尼这个总统是爱这个国家、爱这里的百姓，愿神赐给他们数天的智慧来界定政治方面各样的政策。总统、政府领袖和官员们，求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。印度尼西亚这个千岛之国充满主的荣耀，人民举心协力，我们的国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣强盛。我们也呼求平安临到印尼，求主减少印尼的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印尼各方面繁荣强盛。我们也祝福我们的总主任杨东宝牧师，求圣灵恩膏，借助他的仆人从神而来的启示，揭开天国的奥秘，在这末世的时代，创就更多的灵魂来归向主耶稣。求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，
使他继续被使用，成为第三个无形界的行者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也祝福我们的这个督主牧师长许燕子医生牧师，使他有健康的身体和力量，成为医生和牧养，接着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。求上帝祝福他的健康，并他的家人，他的妻子奥利菲亚师母和儿媳女婿们，让他们成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝赐福你仆人在这个督主堂的牧养事工，愿你所有在这个督主的人之名都配得在主面前都蒙福。我们也求上帝在这个督主兴起耶利米的一代，耶利米世代的青年能兴起复兴起来，使他有敬畏之心，保持先远离罪恶，借着圣灵他们的信心刚强起来。耶利米一代的青年既被圣灵充满，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿们。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 9 November 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Alan Low. Untuk gabungan reservis diadakan pada hari Kamis 6 November 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 128 64902. Kuncinya hukum kasih tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. That's it, very simple. Love him with your whole heart. Cintai dia dengan segenap hati. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu, 8 November 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 3 November 2025 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Berdoa lebih dari 1 jam, tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti berapa lama doanya Bapak Ibu? Dari situ saya mengerti doa membangun relationship dengan Tuhan. Bukan Anda duduk berlutut, lipat tangan, mata dipejamkan. Bahkan ketika Anda potong sayur, Anda ngobrol dengan Tuhan, hati ketemu dengan hati, itu pun membangun mesbah. Kalau dengan cara seperti ini, mungkin nggak kita membangun mesbah setiap hari? Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu, 23 November 2025, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 November 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
有片荫蔽我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫蔽我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。灾害，他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我出我入，从现在到永远，会保护我们。灾害，他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我出我入，从现在到永远。来，我们一起站起来，弟兄姐妹。保护我们，他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我从现在到永远，他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我出我入，从现在到永远。出我入，从现在到永远。我出我入，从现在到永远。Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, 天父，感谢你对我们的恩惠， buat pertolongan-Mu di dalam setiap hidup kami. 谢谢你在我们生命中所给予的帮助。 Seperti pujian berkata, 就好像刚才唱的诗歌， Engkau menjagai kami sampai selama-lamanya. 你会永远保护我们。 Terima kasih atas kebaikan. 谢谢你的恩惠啊，主， Terima kasih Bapa. 感谢你天父。 Pada hari ini Tuhan, 今天早上主啊， kami akan mendengarkan firman-Mu. 我们要聆听你的道， Sucikan, kuduskan setiap kami. 求洁净我们每一个人。 Baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. 无论是讲的还是听众，求你洁净我们， Jamah setiap hati kami. 触摸我们每一个人的心。 Biarlah firman-Mu 但愿你的道 bertumbuh di dalam setiap hati kami. 能够在我们里面生根建造。 Berkati kedua hamba-Mu Tuhan. 求你赐福你的两位仆人 Sembunyikan kami di balik salib. 啊，把我们隐藏在十字架的背后， Urapi kami Tuhan. 高摩我们的主。 Terima kasih Bapa. 感谢你天父， Dalam nama Yesus 奉耶稣基督圣名， kami berdoa 我们这样祈求 dan mengucap syukur. 和感恩。 Amin. 阿门。 Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. 有姐妹请坐， Shalom. 有姐妹平安， Shalom. 平安， Apa kabar? 大家都好吗？ Luar biasa, puji Tuhan. 啊，我们要 Saya 感谢 mau 主。 tanya Bapak Ibu, siapa yang minggu lalu datang beribadah?
想问这里上个 Boleh 礼拜 angkat 谁 tangan. 有来在参加敬拜？ Minggu lalu. 上个礼拜 Ya. Masih ingat gak firman Tuhan yang dibagikan? 还记得吗？上个礼拜所传讲的信 Berbicara 息 tentang apa? 是什么？讲的关于什么？ Hah? Berbicara apa? Anak hilang. Ya, firman Tuhannya diambil dari anak hilang. Tapi yang dibagikan itu apa? 是讲的关于 Ada yang 浪 ingat 子 pasti? 回头，但是它的要点是什么呢？ Nah, yang dibagikan ya saya ingatkan ke Bapak Ibu, saya sedikit. 让我们重温一下好吗？ Jadi yang dibagikan itu adalah berbicara kenapa anak ini minta kepada bapaknya harta keluar. 那问题就是为什么这个孩子他向爸爸要那个家产，然后就离开家呢？ Karena imannya terhadap diri sendiri, percaya pada diri sendiri, 因为他相信谁？他相信他自己 bukan kepada Tuhan. 没有相信上帝。 Sehingga kita kadang-kadang kehidupan manusia gagal balik lagi ke percaya diri. Masuk ke lingkaran itu tanpa kita bisa keluar. 所以很多时候我们就进入这个恶性循环，就是靠自己，不是相信神。 Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, 但是当我们相信神的时候， maka Tuhan akan bawa kita ke gelombang yang baru, 那么他 kehidupan yang baru. 那么他就会带领我们进入一个新的生命中 Bawa kepada rencananya. 而且把我们带入他的旨意中， Baru kita yang melaksanakan. 然后我们才去遵循他的旨意。 Baik, pada hari ini pada hari ini saya akan bawa tema adalah 那今天我们要思考的主题呢是 bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. 就是把奉献带到上帝的家中。 Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Waktu saya menyiapkan ini, 当我正在准备这个讲章的时候， di hari Kamis malam saya baru mendapatkannya. 其实我是拜四晚上才得到这个 Waktu 灵感， kul, 就是在小组团契， Tuhan berbicara bawa tema ini. 那么上帝就感动我说要讲这个主题。 Kenapa saya tanya Tuhan, bawa tema ini maksudnya apa? 我就问上帝，上帝为什么要我带这个主题呢？ Tapi Tuhan langsung bukakan semuanya. 然后上帝就在那里启迪我。 Nah, maka hari ini saya bawa tema ini, mari kita sama-sama belajar. Termasuk saya juga belajar. 所以让我们今天大家你和我一起来学习关于这个主题。 Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa mau belajar? 谁 Ya, 愿意 kita 学习？ sama-sama belajar. 好，让我 Oke, 们一起学 next. 习。 Nah, membawa persembahan ke rumah Tuhan seringkali disalahartikan. 那常常把奉献带到上帝的家中，会有一个误解。 Banyak yang mengira membawa persembahan ke rumah Tuhan hanya buat gereja. 很多人以为把奉献带到教会就是为了教会， Dan bukan kepada Tuhan. 而不是给上帝。 Ya. Jadi waktu itu, waktu saya nyiapin Tuhan kasih saya ingatan ilustrasi. Waktu itu saya ke gereja bersama seorang kerabat. 上帝提醒我，那一次我去教会是跟我一个朋友去。 Waktu persembahan lewat, 当那个奉献带经过的时候， dia memberi persembahan, saya memberi persembahan. 他也投进去那个奉献，我也有。 Tapi sesudah itu dia tanya, Benny kamu kasih persembahan berapa? 然后他就问我了，美妮，你刚才给多少的奉献？ Waktu saya kasih persembahan, 当我给奉献 saya 的时 kasih 候， angkanya, 我就给他那个数目， dia bilang, Ben jangan kasih banyak-banyak. 然后他就说 ，Ben， 你不要给那么多啊， Karena gereja ini udah kaya, 因为这个教会已经很富有嘛， nggak usah dikasih banyak-banyak. 不需给太多。 Waktu itu saya diam. 那时候我就静默。 Nah, waktu saya dapat firman Tuhan ini, saya diingatkan ke sakit itu, saya baru mengerti. 所以当上帝给我这个信息的时候，我才领悟了。 Waktu kita membawa persembahan kita, kita fokus hanya kepada gereja, kepada manusia. 如果我们把奉献带到教会里，我们的专注点只是在人在教会的身上的话， Maka kita yang dapatkan kita akan kecewa. 所以我们得到的，我们就会感到非常失望。 Kenapa waktu ibadah kita hanya fokus kepada gereja, 因为当我们敬拜的时候，我们只是专注于教会， bukan kepada Tuhan. 而不是专注于上帝。 Maka suatu saat terjadi gesekan, 所以当有一天发生摩擦的时候， ya kan, tuh gara-gara persembahan gua maka gereja ini ada. 那我们常常就会这么说，发怒的说，因为我才会有这个教会。 Maka kesombongan itu timbul.
我们就会产生什么呢？骄傲的心，因为是我奉献给教会。 Yang next, kita lihat gereja hanyalah sebuah komunitas yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola persembahan jemaat atau umat kepada Tuhan. 所以其实教会是什么呢？教会只是一个团体，被信托来管理会众献给教会的那些奉献。 Ya, jadi waktu kita seperti sekarang ini beribadah, 就好像我们现在敬拜的时候， Bapak Ibu membawa persembahan memberikan ke kantong kolektor, 大家带了奉献，然后投进那个奉献袋， atau Bapak Ibu memberikan melalui QRIS, mengembalikan persepuluhan Bapak Ibu, 无论你是扫码归还那个10亿奉献， itu gereja hanya mengelola. 教会只是那个去负责管理而已。 Yang kita berikan ini persembahan ini kepada Tuhan. 其实我们所给的是奉献给上帝， Kita mesti benerin dulu tujuannya ini. 所以我们要先清楚我们的目的是什么。 Bapak Ibu mungkin sering dengar di sini nggak ada, di sini jemaatnya luar biasa. 很多人都听见在这个教 Tapi 会 ada yang di luar ya. 会友是 aduh. 非常棒的， Karena dia seorang yang sangat diberkati Tuhan. 因为我们看见有人上帝不大大祝福他， Dia memberikan persembahan itu secara nilai luar biasa. 不错，他给这个蛮大的一个数目奉献。 Tapi begitu ada masalah, 但是一发生问题的时候， orang ini langsung kecewa, keluar. 然后这个人就会什么呢？失望，然后就离开教会了。 Ya. Bahkan ada isu-isu, ya 啊，比如 gara-gara orang ini orang nih, gereja kehilangan apa? Kehilangan donatur terbesar. 很多人就会这样说了，就是因为一些问题，那个教会就失去一个很大的赞助人。 Tapi hari ini di poin ini saya mau jelaskan ke Bapak Ibu, persembahan yang Anda bawa ke rumah Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. 但是今天我要提醒各位，大家所带来的那个奉献，其实是给 Tujuannya 上帝， kepada Tuhan. 而且我们的目标是上帝， Melalui gereja rumah Tuhan ini. 是借着上帝的教会、上帝的家， Karena gereja ini hanya pengelola. 所以教会只是负责管理而已， Atau yang mengelola persembahan Bapak Ibu. 是我们只是管家而已。 Oke, next. Kita lihat di sini. 那让我们看一段经文， Ya, saya ambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. 我们要读一段经文，是取自马太福音第25章14到30 Pakai 节。 bahasa Mandarin, silakan Bu. 好，让我们读这段经文，单单用中文。天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按照个人的才干给他们银子，一个给了5000，一个给了2000，一个给了1000，就往外国去了。那领5000的既拿着就去做买卖，另外赚了5000；那领2000的也照样另赚了2000。但那领1000的去掘开地，把主人的银子埋葬了。然后过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领5000银子的又带着那另外的5000来说：“主啊，你交给我5000银子，请看，我又赚了5000。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那个领2000的也来说：“主啊，你交给我2000银子，请看，我又赚了2000。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领1000的也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方也要聚敛，我就害怕，去把你的1000银子埋藏在地里，请看，你的原银子在这里。”主人回答说：“你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回，夺过这1000来，给那有1万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来，
把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。 Nah, kalau kita melihat tadi kita membaca, gereja itu hanya mengelola. 所以我们从那段经文看见，教会只是一个管家而已， Ya, dipercayakan untuk mengelola. 被信赖、信托去管理。 Dari Matius 25, ya, ayat 14 sampai 30 ini berbicara perikop apa? Tuhan kasih talenta kepada hamba-hambanya. 从刚才我们所读的经文是说什么呢？那个主人分派那个银子， Talentanya sama enggak? 给的银子数目一样吗？ Enggak sama. 不一样。 Tapi yang kelola itu adalah gereja, yang minta pertanggungjawaban itu Tuhannya atau kita. 然后要交账的是谁呢？我们要交账给主还是谁呢？ Tuhan yang minta pertanggungjawaban kepada hamba-hamba yang dipercayakan atau kita yang sebagai kita membawa persembahan kita yang minta tanggung jawab. Siapa yang minta pertanggungjawaban? 上帝会向谁要谁交账呢？ Tuhan yang minta pertanggungjawaban. 上帝会要我们交账的。 Ya. Jadi tugas kita adalah membawa persembahan, mempersembahkan kepada Tuhan. 所以我们的目的是什么呢？我们最主要就是把奉献带到教会里。 Itu adalah kewajiban kita baik sebagai orang percaya. 我们身为信徒，这是我们的义务， Bukan pengerja aja, bukan jemaat aja. 不只是那个同工，也不只是会友而已， Tetapi semua kita orang percaya. 而是所有的信徒。 Nah, mari kita masuk ke, kita lihat kata bawalah persembahan itu di dalam Alkitab. 好， Ya. 让我们来看圣经讲的关于这个拿的意义是什么呢？ Di sini ada kata bawalah di dalam Maleaki dan Mazmur dan berilah di dalam Lukas adalah satu kata perintah. 那如果我们看那个马拉基书跟诗篇，还有那个路加福音，讲的是拿，而中文呢有当纳。 Ya, kita lihat di Maleaki 3 ayat 10. 那我们看马拉基书第3章第10节是这么说的：万军之耶和华说，你们要将当纳的1/10全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。 Nah, tadi saya waktu di ruangan saya ngobrol sama Bu Jenny. 刚才我们之前有在那个会议室相谈 Ya, 一下。 jadi Maleaki kata bawalah di dalam Alkitab Mandarinya, dalam versi Mandarinya. 那印尼文是很清楚讲到拿呀，把哇啦呀拿。 Nah itu saya tanya, Bu, itu artinya apa? 然后我们就谈中文是怎么呢？中文不是把它翻译成拿，而是当纳。 Nah, tangna itu artinya apa? 当纳的意思是什么呢？ Nah, Bu Jenny mungkin bisa jelasin. 当纳就好像我们要纳税、要缴税，是不是？当纳就是我们应该交的、应该献上的。 Jadi itu ada kata wajib kita membawa persembahan kita. 所以我们是应该有这个义务，把那个 Seperti kita membayar pajak, setiap warga negara Indonesia harus bayar pajak gak? 就好像我们合法的我们的印尼公民，我们是否应该缴税呢？拿税呢？ Jadi ada kata wajib di dalam versi bahasa Mandarin di Maleaki 3 ayat 10. 所以中文的圣经很清楚是当纳是应该的。 Nah, jadi ini adalah satu kata perintah yang di dalam Alkitab, yang ditulis di dalam Alkitab bagi kita semua. 所以在圣经里，这是用一个命令的语气。 Nah, kita lihat di Mazmur 96 ayat 8. Di sini lebih jelas lagi dikatakan. 我们如果看诗篇96第8节是更清楚的说明了，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的院中院宇。 Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya. 拿供物来进入他的院宇。 Kenapa Alkitab ingatkan kita setiap kita mau beribadah, bawalah persembahan. 为什么圣经常常提醒我们要进入上帝的院就要带奉献呢？供物呢？ Karena ini bukan perintah dari gereja, kami sebagai hamba Tuhan cuma mengingatkan. 因为我们教会只是奉上帝的命令去提醒会友而已。 Tapi Alkitab yang mengatakan bawalah persembahanmu.
但是是那个圣经叫我们要把供物带来。 Ya. Di situ katanya kalau kita memberikan persembahan atau kita mengembalikan perpuluhan, 如果我们奉献或者归还那个11奉献的话， karena perpuluhan itu adalah milik Tuhan. 因为11奉献其实是属于上帝的。 Nah, nanti kita lihat yang di sini di bawahnya. Nah, kita akan lihat lagi kata berilah dan kata tadi bawalah dan berilah. 所以我们看有拿也有给。 Di Lukas 6 ayat 38. 在路加福音第6章第38节是这么说的：你们要给人，就必有给你们的，并且用10柱的升斗连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。 Nah, di sini dikatakan berilah maka kamu akan diberi. 在这里讲到，你要给人，就必有给你们的。 Tapi yang saya mau highlight di sini adalah kata berilah. 但是我在这强调的是要给。 Ya. Berilah baru diberi. 所以你们要先给，才会必有给。 Kalau kita tidak memberi, kita akan menerima nggak? 如果我们不给的话，我们能够领受吗？会接受吗？ Di sini kata berilah. 在这里讲到给。 Tapi saya mau jelaskan kembali, sama kayak kalau kita baca di Maleaki, yang tadi 3 ayat 10, 如果我们倒回去看那个马拉基书第3章第10节所说的， ya, di situ ada janji Tuhan di kitab Maleaki yaitu 30, 60, 100 kali lipat. 在那里有上帝的那个应许什么呢？他会大大祝福我们。 Tugas kita adalah bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. 所以我们的义务是什么呢？把供物1/10带到上帝的家中。 Dan ujilah aku, 然后试试我， apakah aku akan membuka tingkap-tingkap langit. 是否为你们敞开天上的窗户。 Ya, kalau kita baca di sana. 那如果我们读这些经文， Nah, di sini saya mau katakan, 我要这么说： waktu kita membawa persembahan perpuluhan, 当我们来教会带那个11奉献， kita bukan sedang bertaruh 我们不是在那里好像赌博那样 atau kita berjudi. 不是说在那里赌博赌运气 Ya, kita kasih 1 menang 30. 我们给1份，然后就得到30份 Kita kasih 1 menang 60. 或者我们给1份，然后就得到60倍， Atau kita kasih 1 kita menang 100. 或者我们给1，然后就赢得100 Bukan itu. 不是这个意思。 Janji Tuhan ya dan amin. 上帝的应许是是和阿门的， Tapi yang dimaksud adalah kita belajar ketaatan. 在这里我们要学习什么呢？学习顺服， Kita belajar kerendahan hati. 学习谦卑， Ya. Kita belajar mengakui bahwa semuanya ini adalah milik Tuhan. 而且我们学习我们所拥有的一切其实是从上帝而来的。 Kalau kita tidak mengakui ini adalah milik Tuhan, 如果我们不承认这一切都是属上帝 ini 的， adalah milik kita, 如果我们说这是属于我们的话， jangankan beri persembahan perpuluhan. 不要讲关于奉献 Persembahan aja susah. 11奉献。有时候我们想奉献也觉得很困难 Kadang-kadang cuma kasih ya seadanya atau yang paling kecil. 有时候我们是什么呢？随随便便奉献，或者以最小的数目奉献而已。 Apakah Tuhan lihat jumlahmu? 上帝是看你的那个数目吗？ Tuhan 奉献 gak 的 lihat 数目 jumlahmu. 其实上帝不是看你的那个 Tapi 数目， Tuhan lihat hatimu. 上帝是要看我们的内心， Sikap waktu memberi. 看我们的心态奉献的时候是怎样。 Ya, sikap kita waktu memberi. 就是当我们看我们奉献的心态是怎 Oke, 样。 next. Nah, waktu kita memberi, ya, 所以当我们奉献的时候， membawa dan mempersembahkan persembahan ke dalam rumah Tuhan. 把供物奉献带到上帝的家中。 Yang pertama adalah miliki sikap yang benar. 第一，我们要有正确的心态。 Yang tadi di awal saya udah katakan, jangan waktu kita memberi persembahan, kita ngelihat tujuannya salah. 所以当我们奉献的时候，不要有一个错误的动机 Punya niat yang salah. 没有怀着不好的意念。 Saya memberi supaya saya diberkati.
不是这种态度，就是我奉献让上 Hari 帝 ini 赐福我。 saya kasih 1, saya dapatnya 100. 今天我奉献1份，然后我就得到100倍， Lumayan kayak menang lotre. 就好像得到那个中奖一样。 Kita harus memiliki sikap yang benar waktu kita memberi. 所以当我们奉献的时候，要有正确的心态， Karena itu adalah perintah Tuhan dan kita mengikuti perintah karena kita mengasihi Tuhan. 而且这是上帝的命令，我们遵守，因为我们爱上帝， Karena Tuhan udah terlebih dulu mengasihi kita. 因为上帝已经先爱我们了。 Satu hal yang saya mau katakan, waktu kita meninggalkan dunia ini, 我要告诉各位，当我们离开这个世界 kita 的 nggak 时候， bawa apa-apa. 我们是空手回去的。 Waktu kita ada di dunia ini, 我们活在世上， kita nggak bisa mengontrol keuangan. 我们也不能管控我们的那个财务。 Ya, maka keuangan yang akan mengontrol kita. 如果我们不好好管理财务，我们就会变成守财奴。 Kenapa keuangan Tuhan katakan mamon? 为什么上帝说那个钱财是麻门呢？ Karena mamon itu adalah dasar kita gimana kita bisa mengontrol uang itu. Kita bisa menyerahkan itu. 因为这个麻门其实是我们可以把它去给上帝的， Kita tidak terikat dengan itu. 我们不会被他所钱捆绑。 Segala berkat itu datangnya dari Tuhan. 一切的福气都是从上帝而来。 Maka waktu kita memberi persembahan dan mau persembahan, miliki sikap kita yang benar. 所以当我们奉献的时候，要拥有一个正确的心。 Satu harus diingat, bukan beri kepada gereja. 第一，我们要记得，不是给教会， Kita hanya memberi kepada Tuhan. 我们给呢是给谁？是给上帝。 Ada lagi yang berkata begini, 还 ya, 有人这么说， daripada saya kasih ke gereja, mendingan saya kasih ke yang lain. 他说比起我 Lebih banyak orang di luar membutuhkan. 他说比起我给教会，我不如给其他人吧，他们更有这个需要 Bagus. 啊，这是好的。 Jadi punya pemikiran buat bantu orang lain, bagus. 如果你想帮助他人施以援手，这是好事。 Tapi di dalam rumah Tuhan yang dasarnya nggak bisa taat, gimana kamu mau bantu orang lain? 但是我想问，如果你在上帝的家中，你也不顺服，你怎么样能够去帮助其他人呢？ Istilah kamu bawa ini yang Tuhan perintah, bawa ke tempat yang lain. 所以这上帝叫你要给，但是你去带到其他的地方。 Hari ini saya nggak kasih perpuluhan. 今天我不给，Saya ambil perpuluhan saya bantu orang lain. 我用这个11奉献去帮助其他人。 Benar atau salah? 是对还是错？ Karena di sini udah ditulis, bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah tuh. 因为圣经很清楚讲到，把那个供物带入什么呢？上帝的家中。 Baru ke. 然后， Jadi pengertian ini kita harus memiliki sikap yang benar dulu Bapak Ibu. Sorry. Karena itu menentukan sekali. 所以我们先要有那个正确的心态。 Kita lihat di Markus 12 ayat 41 sampai 44. 好，让我们看另外一处的经文，是取自马可福音12章41到44节。耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇来，往里投了2个小钱，就是1个大钱。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。因为他们都是自己有余，拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。” Nah, kenapa Tuhan mengakui persembahan seorang janda itu adalah yang terbesar? 为什么上帝主耶稣在这里承认那个穷寡妇所给的数目是最大的呢？ Kalau kita lihat, mungkin secara nilai banyak yang lebih besar. 如果我们从数额来看，其实更多人奉献的是更多。 Tapi dari Alkitab ini, cerita Alkitab ini berkata adalah janda ini cuma memiliki 2 peser. 但是在这里清楚讲到这个穷寡妇，她身上只有就是2个小 Seluruhnya dia 钱， kasih kepada Tuhan. 但是这2个小钱是全部投入那个奉献箱 Sikap hatinya dengan kerendahan hati dia bawa ke depan ke dalam rumah Tuhan. 他是以谦卑的心、正确的心带到，把奉献带到上帝的家中。 Maka ini yang disebut persembahan yang terbesar.
所以被称为是最大的奉献。 Kalau yang lain gimana? 那么 Ada yang dikasih mungkin dari secara nilai janda ini paling kecil. 如果从那个数额来看，这个穷寡妇所给的数目是最小的， Tapi Tuhan lihat sikap dan hati, 但是上帝看他的内心 bukan nilai. 啊，不是看那个数额。 Ya. Paham Bapak Ibu sampai di sini paham bisa ngikuti? 弟兄姐妹明白吗？能够 Kalau 跟得 kita 上吗？ bawa sikap yang benar di dalam persembahan ke dalam Tuhan, 如果我们带着正确的心奉献给上帝， maka Tuhan berkenan. 那么上帝就会 Bukan 喜 manusia 悦， berkenan. 不是讨人的喜悦。 Ya, kita lihat persembahan Habel. Saya di sini nggak buka ayat ya. 我们要看那个该隐所献的供物， Kain dan Habel. 我们要看亚伯和该隐 Persembahannya 他们的供物， ya sama-sama mempersembahkan. 他们两个都献上， Tapi kenapa satu diterima satu enggak? 但是为什么上帝悦纳一个，而是不接纳另外一个呢？ Ya, sama-sama kalau dicari di bawah yang nilainya kalau dari secara nilai itu luar biasa. 如果我们看很多时候就是看那个数额哪个是更大， Tapi yang terbaik 但是最好的 itu yang Tuhan lihat. 是上帝看上。 Oke, next. Nah, tadi saya katakan yang nomor 2, slide nomor. Oh ya, oke. Nah, yang poin nomor 2 adalah 第二点呢，就是 tujuan yang kita berikan ini adalah hanya kepada Tuhan, 所以我们奉献的目的是给谁呢？ bukan kepada Sisi. manusia. 只是给上帝，不是给人。 Sama waktu kita melayani juga di sini. 就好像我们服侍也是如此， Sama waktu kita beribadah juga. 当我们敬拜也是这样。 Karena kita apalagi beribadah ada komunitas. 我们现在敬拜有时候还有那个酷小组， Waktu kita pasti ketemu orang, nah ini sikap tujuannya harus benar. 当我们遇见人的时候，我们心中要有那个正确的心态。 Kalau kita hanya bawa tujuannya kepada manusia, kepada gereja, 如果 siap-siap untuk kecewa. 如果我们以为我们是奉献就是给教会给人的话，我们就一定会失望的。 Kalau pelayanan kita 如果我们的侍 atau 奉 ibadah kita hanya karena kita datang, nggak apa-apa, karena kebiasaan siap-siap kita kecewa. 比如说我们敬拜，因为我们已经惯性敬拜， Kita 那 nggak 么 akan dapatkan apa-apa. 我们 Bapak 不会 Ibu. 得到什么，反而我们会失望的 Capek. 觉得很疲惫。 Jujur, karena kebiasaan, saya pernah ngalami Bapak Ibu. 其实我曾经也有这种带卷的那种经验。 2008 saya melayani di PRJ ini. 2008年的时候，我在这里服侍， Hampir 1 tahun, mungkin orang lama tahu, hampir waktu itu 1 tahun saya cuti. 1 tahun saya cuti. 然后我1年之后我就休假了，没有服侍。 Karena kenapa? 为什么呢？ Yang saya layani itu hanya manusia. 因为我觉得自己服侍是服侍人。 Saya datang ke gereja, tetap saya datang. 不错，我仍然来教会， Tapi saya nggak dapat apa-apa. 但是我一无所获。 Kehidupan saya makin babak belur. 我觉得自己的生活是越来越糟糕。 Tapi waktu begitu saya kembali ke tempat ini, 但是当我再次回到这里， saya baru ngerti satu tujuan. 我才明白，才恍悟一个要点。 Apapun yang kendalanya yang saya layani adalah Tuhan. 无论在任何情况，我所服侍的其实是上帝。 Di mana Tuhan tempatkan saya di sini. 如果上帝把我放在这里， Melalui gembala kita, Dr. Yanto. 借着那个许彦哲牧师， Melalui PLT kita Pak Willy. 借着把威利， Saya hanya taat. 我就顺服了， Karena mereka adalah rekan kerja. 因为他 Tim, satu tim. 因为他是和我一个团队的 Yang，sama-sama melayani. 也是同时也是服侍。 Begitu juga Bapak Ibu bisa lihat teman-teman yang di belakang kita. 大家也可以看到我们其他的同工坐在后面的同工 Tapi，tujuan pelayanan kita adalah tujuan melayani Tuhan. 所以我们服侍的目的是什么呢？为了服侍上帝。 Tujuannya Tuhan, tapi melayani jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. 是我们专注于上帝，但是我们服侍的对象可能就是各位了。
Maka kalau kita lihat, kalau tujuan kita benar, kita harus juga memiliki kerendahan hati. 所以，如果我们有正确的动机，我们也应该拥有一个谦卑的 Kenapa 心。 kerendahan hati? 为什么要有谦卑的心呢？ Kadang-kadang waktu kita memberi, 因为有时候当我们给的时候， ya, waktu beri Tuhan gerakan, memberi dalam jumlah yang cukup banyak menurut kita, 当我们受感动，给的数目可能是我们认为是比较大的数额。 waktu kita beri, 当我们奉献的时候， kita merasa puas diri karena kita, 我们就会觉得很满足 ya kan? Gereja ini gue berinya segini loh. 啊。可能我们心里想啊，你看这个教会，我给出那么大的数额。 Waktu kita bawa satu persembahan ke Tuhan, waktu kita berikan ini, 当我们带奉献来到上帝的家，把它献上的时候， tugas kita selesai. 其实我们的责任已经结束了， Tugas kita selesai di situ. 我们的责任已经结束了， Bukan karena kita, 不是因为我们， bukan karena saya, 不是因为我， tapi karena Tuhan sayang sama saya, 而是因为上帝爱我， saya bawa apa yang Dia perintahkan. 所以我就按照他的吩咐，把应该献的就献上， Kerendahan hati. 谦卑的心。 Karena banyak yang seperti yang contoh di awal tadi saya katakan. 因为很多例子，就好像我刚才所提， Seperti tadi ada orang yang beri nilainya cukup besar. Kemudian ada satu goncangan dia keluar, dia cerita, aduh gereja ini gue yang gue kasih perpuluhan. 就是他 Perpuluhan gue berapa gereja ini? 他说，我捐一个很大的数目给这个教会，但是后来因为有发生不愉快的事，他就离开，然后就在那里讲那个教会的坏话。 Gereja pengelola kita hanya pengelola. 教会只是管家而已， Hanya pengelola. 只是管家。 Dan Tuhan akan kembali minta pertanggungjawabannya. 而有一天上帝就要我们交账的， Jadi kita hanya kerendahan dengan kerendahan benar-benar kerendahan hati kita bawa. 所以我们真的是要以谦卑的心来奉献。 Yang keempat, 然后我们看第4点 dengan ucapan syukur. 我们要以感恩的心， Ini poin yang sangat penting. 这是非常重要的一点。 Waktu kita dengan ucapan syukur, 当我们感恩的时候， itu kita mengakui kedaulatan Tuhan. 那就是说我们承认上帝的主宰。 Persembahan itu begitu lewat atau kotak persembahan itu ada di belakang. 比如说那个投进那个奉献箱， Waktu pulang kita beri atau kita scan QRIS. 无论我们是投进奉献箱还是扫， Kalau kita bisa berkata terima kasih Tuhan hari ini kau kasih kami kesempatan untuk memberikan apa yang kau perintahkan. 如果我们说上帝感谢你，因为让我们有机会献上的话， Kita mengakui kedaulatan Tuhan. 我们就是承认上帝掌权，他是主宰， Tuhan bukakan pintu-pintu berkat. 上帝就会打开天上的窗户， Kita menerima berkat bulan ini 我们就会这个月也接受到他的祝 karena 福。 kemurahan Tuhan, 因为什么？因为上帝的恩慈， karena kebaikan Tuhan. 因为上帝的恩惠。 Tuhan tutup pintunya saja, 如果上帝关 nggak ada 上门， sanggup buka. 就没有能够开的了。 Karena Tuhan udah baik. 上帝 Maka dengan syukur saya bawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. 上帝对我太好了，所以我又以感恩的心，把奉献带入他的家， Ucapkan syukur, 要感谢， naikkan syukur. 献上感恩。 Yang kelima 第5呢adalah berbicara ketulusan. 是讲到要诚心诚意 Yaitu saya bilang tadi kalau kita udah bawa kita selesai. 我刚才说过，我们奉献之后已经结束了 Tulus memberi, 要诚心， gak usah diingkit. 不需再向外张扬 Karena Alkitab katakan waktu tangan kanan memberi, tangan kiri boleh tahu nggak? 因为上帝说什么，你右手给的时候，左手可以知道吗？ Tulus. 所以诚心， Ingat sesuatu itu semua hanya berasal dari Tuhan. 要记得一切都是从上帝而来的。 Nah, next. Ya, pemberi dapat melambangkan
penyerahan sebagai dari apa yang dimiliki sebagai tanda pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah atau sebagai ungkapan syukur dan ibadah kepada Tuhan. 其实奉献是什么呢？就是把我们所拥有的一部分还给上帝，作为承认一切都是来自上帝的一个标志，也是对上帝命令的顺服，或者是向上帝表达感恩和敬拜的一种方式。 Next. Nah, kita lihat ada janji kemenangan. 我们在这里看有得胜的应许。 Ya, saya nggak bahas yang janji 10, 30, 60, yang 100. Itu ya dan amin Bapak Ibu. Tapi itu adalah hak Tuhan. Yang janji 30, 60, 100 itu adalah hak Tuhan. Kapan dia mau beri, gimana cara beri. Tapi janji itu ya dan amin. 我要提醒各位，无论是圣经有讲到会还给我们30杯、60杯、100杯，这是上帝的主权，他的应许都是实在的，是真实的。但是他几时偿还给我们，那是他的主权。 Gak ada yang tahu Bapak Ibu. 没有人知道他几时要制服我们。 Ya, tapi itu ya dan amin. 但是他的应许是是和阿门的。 Nah, janji kemenangan adalah apa? 得胜的应许是什么呢？ Kita lihat di Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. 好，我们就要看马拉基书第3章17、18节。万军之耶和华说：“在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必连续他们，如同人连续父是自己的儿子。那时你们必归回，将善人和恶人、侍奉上帝的和不侍奉上帝的分别出来。” Nah, kita lihat di ayat 17 adalah mereka akan menjadi milik kesayanganku. 所以他们会成为属我的，我所亲爱的。 Mari kita baca sama-sama kata mereka ganti dengan saya. 把他们这个词改为我。 Ya, saya akan menjadi milik kesayanganku atau tu. 所以我必属于上帝所亲爱的。英里文有亲爱的。 Kalau kita menjadi milik kesayangan Tuhan, 如果我们是属于上帝所亲爱的话， segala yang kita butuhkan, 我们所需要的一切， yang kita perlukan, 我们所需要的 pasti dipenuhi nggak? 他会供应吗？ Bahkan firman Tuhan katakan, kamu tidak pikirkan itu disediakan sama Tuhan. 甚至圣经说，你还没有想到的，上帝已经赐给我们了， Ada kemenangan. 有得胜的应许。 Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. 上帝会让我们胜了又胜， Kita akan melihat berjalan dalam glory to glory. 所以我们会荣上加荣。 Itu adalah janji Tuhan. 这 Bapak. 是上帝的应许。 Dan kita lihat ya, yang 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan 在这里讲到是有分别的， antara orang benar dan orang 就是善人和恶人一定有分别，被分别出来。 antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak 是奉上帝和不是奉上帝的也会被分别出来。 Makanya antara orang benar dan orang fasik. Yang poinnya adalah dan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. 所以恶人和善人和义人那个跟侍奉上帝和不侍奉上帝是有分别。 Jadi kalau orang yang bilang, aduh ngapain lu kasih ke gereja, tanyain dong, kamu ibadah nggak? 所以如果有人奉献，我们要问你有没有侍奉上帝呢？ Karena orang yang tidak beribadah atau orang belum percaya tidak akan ngerti namanya persembahan Bapak Ibu. 所以没有敬拜上帝的，他们不会明白奉献的意义。 Yang ngerti persembahan dan bawalah persembahan itu hanya orang-orang yang beribadah. 唯有那些是敬拜上帝的，他们才会明白奉献是什么，而且会带供物来到家中。 Jadi jangan apa kata orang luar, Alkitab udah jelas itu adalah perbedaan. 所以我们不要听别人说的，在这里圣经清楚分开侍奉上帝和不侍奉上帝的。 Bagi orang luar mungkin itu kamu bodoh. 可能外面的人认为我们是愚蠢的， Tapi bagi Tuhan, 但是对上帝而言呢， kita akan menjadi milik kesayangannya. 我们就会变成是属于他所亲爱的。 Amin. 阿 Next. 门。 Nah, dan satu lagi ada janji apa?
然后另外一个应许是什么呢？ Yang terakhir adalah janji kebahagiaan. 最后呢就是蒙福的应许。 Silakan Bu Jenny. 我们看《使徒行传》第20章第35节是这么说的：我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。 Adalah lebih bahagia memberi daripada 施比受更为有福。 Ini prinsip yang Tuhan lakukan. 这是圣经的原则，也主耶稣也实行了。 Yesus mati bahkan memberi nyawanya kepada kita. 主耶稣舍身为我们， Ya, daripada dia menerima dari kita. 啊 Dia duluan memberi kepada kita. 他没有先领受，而是他先赐予我们， Dia bahkan memberi nyawanya kepada kita. 他甚至将自己的生命， Inilah adalah kebahagiaan. 这是一个福气， Adalah lebih berbahagia. 是更加有福的。 Inilah janji Tuhan Bapak Ibu. 这就是上帝的应许。 Nah, saya akan tutup dengan kesaksian. 我会以一个见证做结束。 Nah, waktu saya belajar untuk memberi perpuluhan, 当我 mengembalikan perpuluhan. 当我读到关于要还那个11奉献的时候， Waktu di sini, waktu pertama di sini Dr. Yanto katakan, Gembala katakan perpuluhan dan bahkan perpuluhan disampaikan cukup keras waktu itu. 我记得以前许愿者牧师曾经叫我们要11奉献，而且他很严厉的这样吩咐。 Tapi saya belajar taat. 我学习顺服。 Waktu itu cukup gak? 那时候够用吗？ Ya, cukup itu kata kalau kita mencukupkan diri maka itu cukup. 什么叫做够用呢？如果我们自足，就会感到够用了。 Mau seberapapun kalau kita tidak mencukupkan itu tidak akan cukup. 如果我们不自己感到满足的话，多少我们都会感到不足。 Tapi dengan iman waktu itu saya memberikan perpuluhan. 但是那时候我以信心奉献11奉献， Tapi apa yang Tuhan lakukan? 然后上帝怎么做呢？ Saya tidak pernah berkekurangan. 我从不缺乏。 Di saat saya butuhkan, 当我有需要的时候， Tuhan pasti cukupkan. 上帝一定会供应。 Bukan saya nggak ada kebutuhan yang lebih besar. 不是说我没有这个需要， Bukan saya nggak ada keperluan yang lebih besar. 不是说我有一个更大的需 Tapi 求。 kebutuhan Tuhan selalu cukupkan. Bahkan Tuhan lebihkan, Bapak Ibu. 但是我所需要的一切，上帝会供应，甚至是 Itu 超 yang saya 过。 bisa saksikan. 这是我可以做见证。 Mari saya ngajak Bapak Ibu bulan ini, awal bulan ini, minggu ini adalah waktu di mana kita kembalikan perpuluhan. 所以弟兄姐妹，现在是月初，让我们把应该奉献给上帝的，把它奉献。 Setiap saya terima income atau gajian, 每一次我有收入，收到那个 yang pertama saya transfer, sebelum saya transfer kebutuhan lain, atau transfer istri saya, 我还没有转账其他的户口。 yang pertama saya transfer adalah saya kembalikan dulu apa yang menjadi milik Tuhan. 第一，我是献什么呢？转账给那个应该属于上帝的。 Ya, itu yang saya kembalikan dulu. 我是这么做。 Baru 我是先奉献 kebutuhan saya transfer ke istri saya dan yang lain-lain. 然后我才去转账给我的太太和其他有需要的。 Mari kita belajar ini Bapak. 让我们一起学习， Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. 学习什么是属于上帝的， Jangan ambil yang milik Tuhan Bapak. 不要夺取什么是属于上帝的。 Kita akan melihat gimana Tuhan memberkati kita. 我们就会看到上帝怎么样的祝福 Tuhan 我们， menuntun kita. 上帝会引领我们。 Ya, apa yang Bapak Ibu hadapi selama ini susah, kita lihat gimana Tuhan membuka jalan. 可能你们的梦想，上帝就会让我们梦想成真。 Amin Bapak Ibu. 阿门，弟兄姐妹， Amin. 阿门。 Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu. 主耶稣 Ya, 赐福各 kita 位。 akan memasuki 现 perjamuan. 在我们要进入圣餐。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 主啊，感谢你的信息， Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. 你是如此的爱我们， Sehingga Ia memberikan anak yang tunggal.
甚至将他的独生子 supaya setiap orang yang percaya 使信他的人 tidak binasa, 不至灭亡， tapi beroleh hidup yang kekal. 反得永生。 Itulah intisari daripada Alkitab. 这就是圣经的精义。 Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. 愿父 Kami 感谢 akan 你的 masuk 信息 perjamuan 现 kudus. 在我们进入圣餐， Perjamuan kudus itu adalah bukti 这个圣餐就是 daripada 证明 janji Tuhan. 证明你的应许， Wujud dari kasih Tuhan. 你对我们的爱 Dia 的， memberi yang terbaik, 你将最好献给我们， yaitu nyawanya, 就是你是 yaitu 神， hidupnya. 你的生命， Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa buat saya dan 使无罪 saudara. 的替我们成为有罪， Supaya saudara yang saya yang berdosa ini 使我们这些有罪的人 bisa ditebus, 能够被救 bisa 赎， disucikan 能够成圣， oleh darahnya yang kudus, 借着你的宝 oleh 血， darah yang dari surga, 从天而 darah 来的宝血， Yesus, 主耶稣的宝血 darah yang begitu mahal itu, 是宝血， yang menebus saudara dan saya, 能够救赎你 menjadikan 我， saudara dan saya milik Tuhan. 使我们属于上 Mari 帝 kita yang umat tebusan Tuhan, 我们 berikan 是属于 tepuk 上帝 tangan buat kasih 将一切 Tuhan. 荣耀归 Terima 于 kasih 上帝 Tuhan. 感谢主。 Setiap kali masuk perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. 让我们这 Biarlah ini menjadi peringatan 就是要被纪 akan 念， Yesus. 就是主耶稣被卖的那 Marilah 天， kita mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus 纪念主耶稣的恩惠， supaya kita lebih lagi mengasihi 使 Dia. 我们更加的爱他。 Mari kita tundukkan kepala kita. 我们低头， Siapakah kami Tuhan? 我们是谁？ Sebelum kami mengenal Engkau, 在我们会没人 kami 认识你， semua adalah orang 我 berdosa. 们都是罪人。 Engkau telah rela turun dari surga yang mulia, 你愿意从荣耀的天国来到 menderita, 这里，为我们 gantikan kami, 取代我们 disiksa, 被折磨、 cambuk, 被鞭打、 dipukul, diludahi, 被 dicaci 杜 maki, 绝、被羞辱， mati disalibkan. 是在十字架上 Gantikan kami. 取代我们。 Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan betapa baiknya Engkau. 我们想到你是 Engkau 何等的 jadikan 美善 setiap kami 你使我们每一个人 anak-anak-Mu. 成为你的儿 Engkau 女， tuntun kami. 你引领我们， Engkau bela kami. 你辩护我们， Engkau berkati kami. 你制服我们。 Saat ini ya Bapa, 主啊， kemuliaan-Mu turun memenuhi gereja-Mu, memenuhi umat-Mu di tempat ini, 领导这里 memenuhi 充满 setiap 我们 hati kami. 充满我们每一个人的心。 Saudaraku yang dikasih 主 Tuhan, 爱的弟兄姐妹， Tuhan Yesus mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan 主耶 kudus 稣借 ini. 着这个圣餐要 Mari 祝福我们 kita 让我们 siapkan hati 预备我 kita. 们的心， Jangan ada menyimpan sakit hati, dendam, 不要有 amarah. 苦毒的心， Sebagaimana doa Bapa 恼 kami. 怒，就好像 Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. 赦免我们的 Seperti 罪， kami juga 如同我们赦免 mengampuni 人的罪 orang yang bersalah kepada kami. Demikianlah Bapamu di surga mengampuni setiap kami di tempat 主啊 ini. 求你赦免我们每一个人的罪。 Shikarama Koryarama Ikarama Shikarama Kinarama. Mari kita berdoa. Shikarama 我们一起 Koryara 低头 Tuhan, 祷告 Engkau setia dan adil. 主啊，你是信实的 Kalau 公义 mengaku dosa kita, 我们承认我们的 Tuhan 罪， mengampuni setiap dosa 就会 kita 赦免我们的一切 dan 罪， menyucikan kita 而且洁净我 dari 们 segala kejahatan 从一切 kita. 的罪恶。 Shikarama Koryarama se Hinarama so Hinarama se Hinarama so Haleluya Hinarama se Hinarama so Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Kami mengingat akan kebaikan Tuhan. 我们想到你的美 Sebab 善， Tuhan yang lebih dahulu mengasihi 因 kami. 为是你先爱我 Supaya 们， kami lebih mengasihi Engkau ya 使 Tuhan. 我们更加爱你。 Supaya kami lebih mengasihi sesama kami satu dengan yang lain. Penuhi kami, 求你充满我们， Bapa, 主啊， Kau telah menguduskan kami dengan darah-Mu 你已 untuk 经用 meminum 宝血洁净我们。 dan memakan tubuh dan darah-Mu. 现在我们要领受你的， Engkau kuduskan setiap kami hamba Tuhan melayani. 求你洁净我们每一位侍奉你。 Dalam nama Tuhan 奉耶 Yesus. 稣就是圣名， Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya, 身上是为 anak-anak di bawah usia 12 tahun,
belum 12岁以下 boleh 的儿 minum 童 perjamuan 还不 kudus. 能够 Mari 领受。 saya undang kita berdiri dalam hadirat Tuhan. 请大家站立。 Apakah semua sudah menerima roti dan anggur? 大家都已 Ada 经拿 yang 到 belum 饼和杯 menerima, 吗？ boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. 如果还没有，可以举个手。 Sudah semua ya, oke. Shikarama Koryara Mainara. Mari angkat tangan kanan kita 好，让我 tinggi-tinggi 们高 memegang 高举起 roti 我们 ini. 的。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, 我当日传给你们的原是从主领受的， yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, 就是主耶稣被卖的那一夜，他拿起 angkat 饼 tangan 来， di tangan kanan kita tinggi-tinggi roti ini. 让我举起我们的 Sesudah 右手 itu Tuhan memecah-mecahkannya 注谢了就 dan 掰开， berkata, 说 inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, 这是我的身体为你们舍 berbuatlah 的， menjadi peringatan akan 你 aku. 们应当如此行为的是纪 Saudara 念 yang 我。 dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita 我们所 dengan 掰开的 tubuh 饼， Kristus? 岂不是同灵基督的 Amin. 身体吗？阿门。 Mari kita makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. 感谢主。 Kami percaya Tuhan, 主啊， oleh bilurmu, 借着你的 oleh tubuhmu ini pecahkan, 借着 kami 你的身体 disembuhkan. 被掰开，我 Biru 们 Yesus menyembuhkan setiap kelemahan tubuh 能够 kami. 得到医治。 Mari kita angkat di tangan kanan kita 让我们举起我们的杯。 cawan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 巴罗也照拿起 cawan 杯 ini 来 adalah 说， perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 这杯是用我血的所立 Perbuatlah 的 ini 血液。 setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. 你们每逢喝的时候要如此行为的是纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur 这个杯 yang atasnya kita ucapkan syukur 是我们所祝福的杯， adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 岂不是同灵基督 Amin. 的血吗？阿门。 Dalam nama Yesus kita minumnya. 是基督的名，我们领受。 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. 感谢主， Terima kasih Tuhan. Shikarama Korea Ramai Karama Shikarama Korea Rama Kinarama Shikarama Korea Ramai Karama Narama Narama Kinarama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya. Shikarama Kinarama Se. Shikarama Su. Shikarama Se. Terima kasih Tuhan. Shikarama Korea Ramai Karama Shikarama Korea Ramai Karama Shikarama Narama 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 Narama. Shikarama Korea Rama Kinarama Shikarama Korea Rama Karama Narama 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 Narama. Shikarama Korea Rama Karama Shikarama Korea Rama Narama Narama. Kami percaya Tuhan, Tuhan buat terobosan-terobosan dalam kehidupan umat-Mu. Menteri Service CK7, setiap penghalang-penghalang berkat Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Setiap penghalang berkat Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Shikarama Korea Ramai Karama Shikarama Korea Ramai Narama. Tahun 2025, tahun penuaian. Tahun 2025, tahun penuaian. Tahun 2025, tahun penuaian. 丰收之年。主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主，我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。我感谢你，
谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主，我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主，颂赞荣耀，感恩归于我的主，颂赞荣耀，感恩归于我的主。Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Terima kasih ya Bapa. 感谢你， Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan 感谢你所 yang 舍身 menjadikan 的， kami milik-Mu, 使我们能够， yang menjadikan kami ahli waris kerajaan 使我 surga. 们能够承受你 Yang 的 dahulu 天赋 tidak 的产 dikasih, 业。 sekarang dikasihi. 以前不蒙爱，现在 Dan 蒙 kami 爱。 percaya 我 Tuhan, 们相信主 yang 啊， sakit Tuhan sembuhkan, 有被带 yang 进的医 terikat 治， dibebaskan, 你被关 yang 放的心的释 terbelenggu 放， dipatahkan, yang 所有 susah 的 Tuhan berikan penghiburan. 你会安 Dalam 慰他 nama 们，奉 Yesus, 耶稣基督圣名 setiap doa 我们所 Tuhan berikan jawaban. Dalam nama Yesus Tuhan, dan rencana-Mu yang terbaik 你最好的 terjadi 计划 atas kehidupan 会 jemaat-Mu 成 di 就在 tempat 我们生 ini. 命中， Dan apa yang tidak pernah 而 dilihat 且 oleh 我 mata, 们眼睛为 tidak 神 pernah 开见， didengar telinga, 耳朵为神听 tidak 见， pernah timbul dalam hati 人心为 kami. 神听见 Tuhan 的。 sediakan buat 你 setiap 为我 kami 们每个人 mengasihi 预备 Engkau. 因为我们爱 Terima 你。 kasih 感谢 Tuhan, 你主， dan kami 我 percaya 们相信 janji-Mu 你的应许， satu orang diselamatkan, 一个人的救， satu orang diselamatkan, 一个人的救， seisi rumah, 全家 seisi 都会 rumah 得救，全 seisi 家 rumah 全家 diselamatkan 都得 dalam 救。 nama Yesus. 奉耶稣基 Janji-Mu 督圣名， terjadi Tuhan. 一切都会发生。 Mari suami-suami angkat tanganmu di hadapan 好 Tuhan. ，做丈夫的举起你们的双手。 Shikarama Koryana Maikarama Shikarama Inarama Koryana Maikarama Shikarama Inarama. Bila segala berkat ini datang kepada engkau, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari seberang laut, berkat dari timur, barat, utara dan 还有 selatan, 东南西北 turun 的 atas 祝福能够 hidupmu. 临到 Engkau 你 menjadi 身上。 kepala bukan 你 ekor. 成为头 Setiap 而不是尾。 musuh-musuhmu, Tuhan engkau halau. Mereka datang mendatangi engkau, bertuju mereka akan tersebar. 那些 Mereka 仇敌就 jatuh 会 dan 逃 rebah 跑，他 dalam 们会逃 nama 避。 Yesus. 奉耶稣基督圣名， Penguapan raja, 啊 imam, nabi, 君王 hikmat, 祭司 kebijaksanaan 还有智 turun atas 慧， engkau. 一切都 Tuhan 临到你们 berkati dengan kesehatan, 让你赐福你们有健康的 kekuatan 身体，有能 yang 力， sempurna. 有完美 Dan 的 Tuhan 能力 buat perbedaan 而且上帝会分 antara 别出来。 orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. 而不是奉上帝 Tuhan 的分别 membuat 出 apa 来 yang kerjakan tanganmu 上帝让你所 berhasil 行的 dan 一切能够 beruntung 亨 dalam 通 nama 成功 Yesus. 奉耶稣基督圣名 Haleluya. 哈利路 Dan 亚， anak-anakmu 还有你的儿子 menjadi 们 berkat 能 dan 成为 istrimu 你的太太 menjadi berkat 也能够成为 dalam 祝福 nama 奉耶稣 Yesus. 基督圣名。 Istri-istri angkat tanganmu. 好，现在做 Bapa jadikan 妻子 istri 的 tempat menjadi 求你 tiang 帮助 doa, 让他们成为 tiang 祷告的 penolong, 柱子，帮助他们的 suami, 丈夫。 keluarga dan 而且帮 anak-anak. 助孩子 Jadikan 们的 mereka 家庭，让 anggur 他们 yang 成 manis di 为 tengah keluarga. 甜美的葡萄 Berkati 树， kesehatan, 赐福他们的健 hikmat. 康，给他 Apa 们 yang 智 kerjakan 慧 oleh，tangan istri 让他们 menjadi 手所做 berkat. 的一切都成 Tuhan 为祝 buat 福。 berbeda. 让 Dalam 你 nama 会 Yesus 分别出来，奉耶稣 menjadi 基督 tiang 圣名， doa, mendidik 能 anak-anak, 够教导孩子 takut akan Tuhan. Berkati istri yang bekerja, 求你赐福 berusaha, 有 pengurapan, 工作的， hikmat, 让他们有智 kesehatan 慧、 turun 健 atas 康， istri tempat ini. 领导做家 Dalam 庭 nama 的。 Yesus. 奉耶稣基督圣名， Haleluya. 哈利路亚！ Anak-anak muda, 哦，年轻人， single parent angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan 单亲的 Tuhan. 父母， Dan hidup takut dan Tuhan mengasihi 你 Tuhan. 们要敬畏 Tuhan 上 buat 帝， berbeda. 爱上帝，上帝 Berikan 会把你 hikmat 们分别出来 kecerdasan. 会给你们 Mereka 赐福 menjadi 智慧 terang dan garam. 让他们 Jauhkan 能够 pergaulan 光 yang 成为 bukan nyata 盐， Tuhan. 要有 Tuhan 好的 tuntun 教 langkah 育， mereka. Dan hidup mereka menjadi 让 garam. 他们能够成为 terang 盐，成为光。 Pengurapan Daniel 10 kali lebih 啊 cerdas. 但以理10倍 Dalam 的 nama 祝福让他们 Yesus, 奉耶稣基督圣 Tuhan 名 buat mereka berhasil 啊，让你们所做的一切都成功，你 bekerja 们的学业、你们的工 dan 作 menjadi anak-anak yang menjadi contoh 也成为榜样， yang menghormati orang tua. 是孝 Tuhan 敬 berikan 父母， jodoh daripada engkau. 而且让你找到好 Dalam 的 nama 配偶 Yesus, 奉耶稣基督圣名 Single parent, 哦，单亲
Kami percaya mereka tidak pernah berjalan sendiri. Tangan-Mu selalu menopang mereka. Urapan baru, hikmat baru turun atas single parent. Mereka mendidik, membesarkan anak-anak mereka. Tuhan mencukupi, bahkan berlimpah. Apa yang diperlukan Tuhan cukupkan. Sebab Engkau gembala kami, tidak kekurangan kami. Engkau menuntun kami ke air yang tenang. Engkau bercala menyertai single parent ini Tuhan. Dalam nama Yesus, mari seluruh jemaat Tuhan kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami menerima perjamuan kudus ini. Kami diberkati, yang sakit telah disembuhkan, terikat dibebaskan. Setiap permulaan doa memberikan jawaban dan jalan keluar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami, kekasih kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan cukup aja. Amin. Kita dengarkan pengumuman, Tuhan berkati. Terima kasih buat ini.我可以问一下，在我们当中有第一次参加我们的聚会吗？华语堂可以举手吗？有吗？嘿嘿嘿，下个礼拜我们带我们的朋友、我们的亲戚，我们一起到华语堂敬拜主、赞美主，阿们。在这时候，我们要献上我们的奉献，需要奉献袋的。可以举手，奉献袋 ，OK， yang butuh amplop persembahan， 可以举手。我们准备好我们的奉献，我们要献上我们最好的奉献，感谢主。来，我们一起祷告，我们一起站起来。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献袋带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已经是我的。这是奉献的时候，奉耶稣基督的圣名，哈利路亚。阿们，感谢主。我们要做结束祷告。弟兄姐妹，请问有第一次来参加华语堂的机会吗？如果有的话，我们要认识你。第一次来参加的吗？Ada yang pertama kali beribadah di gereja Mandarin Service? Sudah ya, semua sudah pernah datang. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup, kita akan berdoa bersama. Saya undang kita berdiri. 来，我们一起站起来。Kita berdoa untuk hambanya, Bapak Pendeta Benny Lim dan Ibu Jenny. Shikarama Koriarama Karama Shikarama Kinarama Inaram. 阿爸天父，祝福你的仆人把Benny Lim，他一家人，他侍奉他的工作，他什么做的成功，因为你与他同在，你的灵主圣灵在他同在，你给他机会，你给他berikan hikmat, kasih karunia berlimpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Keluarga besarnya diberkati Tuhan. Dan janji-Mu digenapi di tahun 2025 ini Tuhan, tahun penuaian terjadi di hamba-Mu ini. Dan perusahaan dia menjadi berkat Tuhan. Berikan mata seperti burung raja wali. Berikan hati seorang bapa. Berikan hikmat yang luas seperti Kau berikan kepada
Salomo Tuhan, dalam nama Yesus. Perkejakannya berhasil, gerejamu yang dengembalakan, bendering service Tuhan berbuat berhasil. Dan kami percaya, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami berkati Ibu Jenny, dalam pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, suaminya, anak, cucu, mantu, diberkati Tuhan. Dia menerjemah apapun yang kerjakan menjadi berkat. Anak cucu orang benar perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati dalam nama Yesus. Shikara makuralai waman cici om nusongso ling so chung tianfu aba tianfu sangti alai的祝福。Shikara makuria， 愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣在云中迎接我们相信的，我们所有人相信的，我们所有人一起都欢呼，阿门，阿门，阿门。主耶稣祝福大家平安，平安。Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya,
hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.